आपणमानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आज एही ज्योतिष कार्यक्रम वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं खास रही अछि। सर्वप्रथमे समस्त वृष राशि व्यक्तिविशेष मानंकु एही नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। मो भगवान को निकटरे यह ही प्रार्थना करुअछि कि एही नुआ वर्ष 2026 आपण मानकर जीवन रे अनेक गुड़िए खुशी आनिकरी आसु। आपण मानकर जीवनरु समस्त दुख कष्ट एवं समस्या को दूर करू। आपण सुस्थ रुहंतु, आनंदित रुहंतु, आपणकर समस्त इच्छा अभिलाष पूर्ण हेउ। आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई वर्ष 2026 किपरि रहिबा। पूरा वर्ष सारा आपण मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबा, आपणकर भाग्य रे कौन परिवर्तन आसीबा, वार्षिक राशिफल विषय जानिबा। गोटे कथा जानी रखंतु, एही वर्ष 2026 वर्षर राजा अटंती सूर्यदेव। जो भली 2025 मंगलंकर वर्ष थिला, सेही भली 2026 सूर्यंकर वर्ष अटे। तेबे कौन रहिबो प्रभाव एहा आमे विस्तार भाव जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु भिडियो आरंभरु मु आपण मानकु जेमिति कहिली, एही वर्ष सूर्यंकर वर्ष अटे। सूर्य होउछंती आत्मार कारक ग्रह, मान सम्मानर ग्रह, सरकारी चाकिरीर ग्रह। तेबे एही वर्ष रे समस्त व्यक्तिविशेष मानक उपरे सूर्यंकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। तेबे वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक उपरे मध्य सूर्यंकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। एहा सहित मंगल, शुक्र, राहुकेतु, शनि एवं बृहस्पति आपणकर जीवन रे केउ भली फल प्रदान करिवे ताहा विस्तार भावरे आमे आलोचना करिबा। सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भावरे देखंतु। एहा पूर्वरु आपण माने जानि रखंतु जे एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि वृष राशि हुई थाए एवं जदि भी आपणकर वृष लग्न भी हुई थाए, आपण एही कार्यक्रमटी को देखि पारिबे। आसंतु प्रथमे जानि नेबा वर्ष आरंभरु आपणकर जातकरे ग्रहमानकर स्थिति किपरि रहिबा। देखंतु आपणकर वृष राशि, आपणकर द्वितीय भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। चतुर्थरे केतु एवं दशम भावरे राहु विराजमान रहिबे। आपणकर अष्टम भावरे सूर्य, शुक्र, बुध एवं मंगल विराजमान रहिबे एवं आपणकर एकादश भावरे शनि विराजमान रहिबे। देखंतु एही वर्ष आपणक राशि रे कोनोसी भी शनिकर 7.5 शनि अढ़ई नाही। शनि आपणक राशि पाई कर्म भावर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति अटंती। नवम एवं दशम भावर अधिपति हुई करी वर्ष आरंभरु आपणकर लाभ स्थान माने एकादश भावरे चलन करिवे एवं पूरा वर्ष आपणकर लाभ भावरे विराजमान रहिबे। तेबे सर्वप्रथमे देखा जाउछि कि एही वर्ष आपणकर समस्त इच्छा अभिलाष पूर्ण हेबाकु जाउअछि। वर्ष आरंभरु नै करी जुलाई 26 पर्यंत आपण जहा इच्छा करिवे ताहा आपणको प्राप्ति हेबा। काहेकिना शनि आपणकर एकादश भावरे अछंती, लाभर भावरे अछंती। आपणको समस्त क्षेत्ररु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। आर्थिक लाभ मिलिबार बड़ संभावना बनुअछि। आपणकर जहा भी किछि आर्थिक समस्या रहिथिला ताहा मध्य दूर होइजिबा। काहेकिना बृहस्पति मध्य वर्ष जाक आपणकर द्वितीय भाव माने धन भावरे चलन करिवे। तो एही वर्ष आर्थिक लाभ मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपणकर बड़ भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क मजबूत रहिबा। जो माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानको आकस्मिक धन प्राप्ति हेबा। आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करने को मध्य भाभी पारंती एवं सेथिरे लाभान्वित मध्य होई पारंती। जुलाई 26 रु नै करी डिसेंबर मास मध्यरे शनि बकरी चलन करिवे, जहा फल आपणकर दशम भावर फल देबे। एहा परे माने जुलाई 26 परे आपणकर कर्मक्षेत्र रे बड़ परिवर्तन होई पारे। एहा परे आपणकर कर्मक्षेत्र को नै बहुत अधिक चिंता करबा को लागिबे। आपणकर आय रे वृद्धि देखिबा को मिलिबा एवं जो माने भी बेरोजगारी अछंती, जो मानक पाखरे
କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହେବେ, ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସୁଖର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରକୁ କୌଣସି ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ହାଡ଼ରେ କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳୁ, ଭଲ ଦରମା ମିଳୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଯଦି କୌଣସି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ଅଟେ, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଯାହା ବି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପଟେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସୁନଥିଲା, ତ ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଜୁନ୍ 2 ପୂର୍ବରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ
ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତି ସହଜରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଜୁନ୍ 2 ପୂର୍ବରୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୋଚର କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ। ଶୁକ୍ର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏମିତି ମାସ ଅଟେ ଯେଉଁ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମଜୋର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ମେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଏହି ବର୍ଷର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ନବମ ଭାବକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ସେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ରାହୁ ଦଶମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ସମସ୍ତ କାମକୁ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷ 2026 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା,
सर्वप्रथमे आपण शुक्रंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु एवं माँ लक्ष्मीकर आराधना करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु, गायत्री मंत्रर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन प्रातः समय रे सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।